خدائے وحد رب ذوالجلال کا کرم رحم فضل مسیحیوں کے ساتھ ہو، اور آج ایک بار پھر یسوع مسیح کی تعلیم کو سیکھیں گے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اس کو احمق کہے گا اور آتشی جہنم کا وارث ہوگا۔ یسوع مسیح کی تعلیم موسوی شریعت سے بھی سخت تعلیم ہے۔ وہ تعلیم موسوی شریعت کی جس پر انسان کا عمل کرنا بڑا مشکل نظر آتا تھا، تو پھر یسوع کی تعلیم پر تو عمل کرنا ناممکن ہے۔ ایسی مشکل تعلیم ذرا بھر شوشہ بھر بھی ہم غلطی کریں گے تو پھر ہمیں سزا ملے گی۔ اور مسیحیوں میں یہ جو ایک نظام ہے معافی کا، یہ بڑا عجیب نظام ہے۔ گناہوں کی معافی تو ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی اپنے بھائی سے قتل تو بڑی بات ہے، غصے بھی ہوگا، اس پر غصہ بھی کرے گا اپنے بھائی پر، تو وہ صدر عدالت کے لائق ہے اور اس کو سزا ملے گی، وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ اور یہاں پر قتل کی سزا جو ہے شریعت میں قتل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنے بھائی سے ناراض ہوگا تو پھر اس پر بھی خدا ناراض ہوگا۔ یہ ہے اس کی سزا، خدا اس سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ خدا جو زندگی دیتا ہے، وہ خدا جو رحم کرتا ہے، وہ خدا جو اس کو تمام آسائشیں بخش دیتا ہے، سلامتی بخش دیتا ہے، وہ خدا ناراض ہو جائے گا۔ اور جب کوئی چیز ناراض ہو جائے تو پھر اس سے کوئی رحم کی جو ہے توقع نہیں رکھ سکتا۔ پھر ہم خدا سے رحم کی درخواست نہیں کر سکتے، ہم خدا سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور وہ معافی جس کا کانسیپٹ کرسچینلٹی میں، مسیحیوں میں موجود ہے کہ خدا سانو معاف کر دے گا، خدا معاف نہیں کرے گا۔ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ قتل تم نے سنا ہے اگلے زمانہ میں، اگلے زمانے کا مطلب ہے موسوی زمانے میں موسیٰ کی شریعت کے مطابق اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو پھر وہ بھی واجب القتل ہے۔ اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اپنے بھائی پر ناراض نہ ہونا، غصے نہ ہونا۔ لفظ غصہ جو ہے یہاں پر درج کیا گیا، اور پھر یہ لازم ہے کہ جو غصے ہوتا ہے اس سے جو معتبر ہے وہ غصے ہو اس پر۔ اور آج یسوع مسیح کی تعلیم جو میں نے پہلے بھی ایک دن کہا کہ جو ناپید ہے، جو لوگ بتا نہیں رہے، اور یہ بردرن فیتھ کا جو فارمولہ ہے کہ توبہ کرو،
पानी से का बपतिस्मा लो और निजात पाओ, यहाँ निजात उस किस तरह से मिलेगी जब तक जिंदगी में ये अमल नहीं होंगे। और उनमें देखें वो कितनी बिदतें हैं उनमें और कितनी नफरतें हैं। अभी मैं कल की बात है, दो नौजवान जो है वो बड़ी बात कर रहे थे और बार बार वो एक दूसरे पर तनकीद कर रहे थे। हालांकि उनकी रिश्तेदारी थी और वो सके मामे के बेटा था, वो सकी फुफ्फी का बेटा था, लेकिन वो आपस में मुतनाज़ा थे, गुस्से में थे। वो उसको गुस्से की बातें कह रहा था, वो उसको गुस्से की बातें कह रहा था और कह रहा, वो उसको पर इल्ज़ाम करता था कि तू खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलता, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि तू खुदा के कलाम के मुताबिक बात नहीं करता। तो फिर कौन जो है वो इसका इंसाफ करेगा कि कौन हक में है। लोगों ने अपनी तालीम जो है वो सुनानी शुरू की हुई है, इस तरह से चलें, इस तरह से करें। और ख़ास तौर पर ये लोग जो घरों में घुसते हैं, जाते हैं और गलत तालीम जो है वो बताते हैं, ऐसी शोबदाबाजी करते हैं कि लोग उनकी बातों में वर्ग लाए जाते हैं, वो उनकी बातों में फिसल जाते हैं और अपने ईमान से हट जाते हैं। जो कुछ यीशु मसीह ने फरमा दिया है कलीसिया में, उसको बयान नहीं किया जा रहा। मैं बार बार ये कह रहा हूं, इन मौलमों को तो ये दुगनी सजा पाएंगे, क्योंकि ये कभी किसी ने, मैंने नहीं सुना किस तरह से तालीम सुनाई हो कि हमें क्या करना है, हमारा किरदार कैसा होना है, हमें अपने किरदार के मुताबिक किस तरह से अमल करना है। और ये खाली जमा खर्च बातें, बस सुनाना ही सुनाना है। अगर ये यीशु की तालीम है तो फिर मैं कह दूं, ये पादरियों से नाराज क्यों हैं? क्या फिर ये यीशु मसीह की निस्बत से भाई नहीं? एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से मोहब्बत की बात करना पसंद। मैंने पहले भी एक नर्स किया कि ये तो सलाम लेना गवारा नहीं करते। इनमें ऐसी समझ नहीं आती वो कहाँ से वो तालीम ये पाते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी सादगी के साथ यीशु मसीह ने तालीम दी है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली और बड़ी सख्त, और ऐसी सख्त जिसको इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये इतनी सख्त है। उसने कहा जो खून करता है वो अदालत की सजा के लायक है, लेकिन जो गुस्सा करता है वो भी अदालत की सजा के लायक है। यानी उसने कत्ल को गुस्से से बिल्कुल इक्वल किया। उसने कहा कत्ल कर देना भी एक अमल है और सख्त गुनाह है, लेकिन अपने भाई से नाराज हो जाना भी ये भी एक सख्त अमल है और ये भी सजा के लायक है। आज आप सोचिएगा, गौर कीजिएगा, आपका अमल कैसा है और आप कैसे इस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं। खुदा आपको कसरत से बरकत